Continuing with the generalities, in generality, patient having ill effects from surgery. Surgeries like surgery of renal stone, surgery of biliary stone. After performing the surgery, if any consequences are there, so you can think of millefolium. Then another factor is fall from the height. If a patient or a person is fall from the height and developing wounds, ulcerations, injury, bruises, ecchymosis, then bleeding, so this kind of consequences after fall from the height, you can also think of millefolium. Then વેરિકોઝ વેઇન વિચ ઇઝ ડેવલપિંગ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી. સો પ્રેગ્નન્સી વખતે જો પેશન્ટને વેરિકોઝ વેઇન ડેવલપ થતા હોય, એન્ડ ધીસ ઇઝ જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધી atonicity of the blood vessels. In blood vessels, especially the veins and capillaries. Capillaries in veins become tortuous, loose, spongy, and sometimes pain. And the character of pain is piercing type of pain, very painful. So for this situation also you can use this millefolium remedy. And another general feature of this millefolium is piercing type of pain. Any kind of wound, any kind of illness is there, and if patient is suffering from pain, that character of pain is piercing type. So we concluding the generalities of millefolium. Now we moving towards mental symptoms of millefolium. So the millefolium person is very much violent, very much confused, very much irritable, and whenever patient is consuming coffee, become very irritable and very excited. Patiently confused and dull at the time of evening. પેશન્ટ કન્ફ્યુઝ રહે અને શું કરવું છે, શું કરી રહ્યો છે, શું કરવા જઈ રહ્યો છે, એની અવેરનેસ નથી હોતી અને કન્ફ્યુઝ સ્ટેટમાં જ હંમેશા રહે છે. એને કામ કરવાનું નથી ગમતું, ડોન્ટ લાઇક ટુ ડુ ધ વર્ક્સ. ઓકે, હેડમાં એકદમ ડલનેસ ફીલ થાય પેશન્ટને. સો this is about the mental picture of the millefolium. Now before going to the symptomatology which is mentioned by Dr. Kent, I would like to explain a very nice experiment which is conducted by Dr. C.W. So let's see what Dr. C.W. say about the millefolium. Dr. C.W. relate an interesting experiment which is associated with millefolium is that a man had a severe diarrhea, profuse dark chocolate colored stool which is verging on the black and slightly tinged with the blood. A club doctor who is present there failed to relieve the situation of that patient, but an old woman cured a man with the millefolium tea. મીન્સ એક પર્સન હતું કે જેને ડાયરિયા થયા હતા. એ ડાયરિયા સ્ટાર્ટિંગમાં બ્લેકિશ ચોકલેટી કલરના હતા, ત્યાર પછી બ્લેક થઈ જાય છે અને ફાઇનલી બ્લેકિશ ડાયરિયામાં થોડું થોડું બ્લડ જોવા મળે છે. તો એ ડાયરિયાને, એ સ્ટમક ડિસ્ટર્બન્સીસને ત્યાં જે પ્રેઝન્ટ અવેલેબલ ડૉક્ટર હતા એ ટ્રીટ ન કરી શક્યા. અને એ પેશન્ટને રિલીફ કેવી રીતે મળી? તો એણે એક ઓલ્ડ લેડીએ એને મિલીફોલિયમની ટી બનાવીને આપી અને એનાથી એને રિલીફ મળી. સો this millefolium having this type of stomach symptoms or GIT disorder in a crude form also. Another experiment is attached with this millefolium which is also conducted by Dr. C.W. accidental હતું. એ એક કોલિયા બ્રીડના ડોગ હતા, મતલબ કે દે આર ધ મીડિયમ સાઇઝડ ફેરલી લાઇટલી બિલ્ટ ડોગ વિથ પોઇન્ટેડ સ્નાઉટ. સ્નાઉટ મીન્સ કે જેનું પ્રોજેક્ટિંગ માઉથ હોય છે ડોગનું એ. તો એ બ્રીડના જે ડોગ હતા એ લોકો શું કરે, જ્યારે પણ એક્સાઇટ થાય ને ત્યારે જે અવેલેબલ એ લોકોના એરિયામાં જે ઘાસ હોય, વીડ્સ હોય, તો એને પુલ કરે અને કેટલીક વાર ખાઈ પણ જાય. તો એક્સપેરિમેન્ટમાં શું થયું, તો કોલિયા બ્રીડના ડોગ એ મિલીફોલિયમ ગ્રાસને કન્ઝ્યુમ કરી લીધી. આફ્ટર કન્ઝ્યુમિંગ વોટ હેપન્સ, લેટ સી. તો આફ્ટર કન્ઝ્યુમિંગ દેટ ગ્રાસ, ફર્સ્ટલી એ ડોગમાં શું ડેવલપ થયું, તો રેટલિંગ ઓફ અ ફ્લુઇડ ઇન અ બોવેલ, then dark chocolate colored diarrhea. This diarrhea is changing to black, which is very offensive, and finally blood tinged, and this is lasted for days or two. So dogમાં પણ સેમ સિમ્ટમેટોલોજી ડેવલપ થઈ આફ્ટર કન્ઝ્યુમિંગ દેટ મિલીફોલિયમ ગ્રાસ. બરાબર. અને એ પેશન્ટ કે જેમાં એ ટાઈપના ડાયરિયા ડેવલપ થયા હતા, એ ડાયરિયાની ટ્રીટમેન્ટ થઈ મિલીફોલિયમ
ટી દ્વારા. So we confirm that this kind of symptomatology of a GI upset is present in millefolium. What is that? Is that chocolate colored diarrhea which is turning into black and finally it is becoming blood tinged diarrhea. Okay. Now let's see what Dr. Kent says about millefolium. Dr. Kent says that this is a most useful remedy in a varicose vein, especially for the capillaries, and capillaries become spongy and enlarged. What we discussed earlier is that this millefolium remedy having sphere of action over the blood vessel in which veins and capillaries are mostly affected, they lost their tonicity, they become spongy, they become enlarged, okay, and develop the varicose vein, and this condition is very painful for the patient. Okay. What Dr. Kent next says is veins breaks easily whenever they are congested. So જ્યારે પણ કન્જેશન થાય, ઓબ્વિયસલી છે કે વેન્સમાં પણ બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ થવાનું. તો જ્યારે પણ બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ થતું હોય ત્યારે ચાન્સીસ રહે કે વેન્સના બ્રેકેજ થવાના. તો કન્જેશન વખતે મિલીફોલિયમ પેશન્ટ્સમાં વેન્સનું બ્રેકેજ ઇઝીલી થઈ જાય છે. વુન્ડ્સ બ્લીડ ઇઝીલી એન્ડ મચ. જ્યારે પણ કોઈ બી વુન્ડ્સ ડેવલપ થાય છે મિલીફોલિયમ પેશન્ટમાં બિકોઝ ઓફ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇન્જરી, તો એ વુન્ડ્સમાંથી બ્લીડિંગ વધારે થાય છે. This millefolium favors the apoplexy. Apoplexy means unconsciousness which is resulting from cerebral hemorrhage. જો બ્રેઇનમાં કોઈ હેમરેજ થયું હોય અને પ્રોફ્યુઝ બ્લીડિંગ થતું હોય, સ્ટોપ નહીં થતું હોય, ત્યાર પછી જો એપોપ્લેક્સી ડેવલપ થઈ હોય, મીન્સ અનકોન્શિયસનેસ પેશન્ટને ડેવલપ થઈ હોય, તો એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન થિંક ઓફ millefolium. Another situation is ecchymosis of the skin as well as eyes. Ecchymosis means discoloration of the skin which is resulting from bleeding underneath the skin causing bruising. मतलब કે ઇન્ટરનલ હેમરેજને કારણે, ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગને કારણે સુપરફિશિયલી સ્કિન પર જ્યારે પણ ડિસ્કલરેશન દેખાય તો એવા સિચ્યુએશનમાં પણ તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. ઇકાઇમોસિસ સ્કિન પર ડેવલપ થાય બિકોઝ ઓફ એની બ્લન્ટ બ્લો, ઓર ઇકાઇમોસિસ જો આઈની અરાઉન્ડ પણ ડેવલપ થાય બિકોઝ ઓફ બ્લો ઓર injury, so you can think of millefolium. Now this millefolium favors the local congestion. Local congestions develop થયા હોય કોઈ પણ પાર્ટમાં તો એમાં પણ તમે યુઝ કરી શકો. હેમરેજ કોઈ પણ પાર્ટમાંથી, હેમરેજ કોઈ પણ વુન્ડમાંથી અને હેમરેજ કોઈ બી ટાઈપના અલ્સર્સમાંથી. બટ ધ કન્ડિશન ઇઝ હેમરેજ પ્રોફ્યુઝ હોવું જોઈએ, બ્રાઇટ રેડ કલરનું હોવું જોઈએ અને ફ્લુઇડિક હોવું જોઈએ. જો આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થાય તો તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો એની કાઇન્ડ ઓફ હેમરેજ માટે, એની કાઇન્ડ ઓફ વુન્ડ માટે અને એની કાઇન્ડ ઓફ અલ્સરેશન માટે. ઓકે. નાવ ઇન્ડિકેશન ઓફ મિલીફોલિયમ અકોર્ડિંગ ટુ ડૉક્ટર કેન્ટ. તો ડૉક્ટર કેન્ટે શું કીધું છે કે તમે ક્યારે ક્યારે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો? તો ફર્સ્ટલી અટોનિસિટી ઓફ ધ બ્લડ વેસલ્સ. જ્યારે બ્લડ વેસલ્સની ટોનિસિટી લોસ થઈ ગયો અને હોય અને એને કારણે કોઈ પણ કોમ્પ્લિકેશન્સ ડેવલપ થતા હોય તો ત્યારે તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ હેમરેજ ફ્રોમ ધ લંગ્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ હેમરેજિક કન્ડિશન. તો હેમરેજ સ્ટમકમાંથી થાય, લંગમાંથી થાય, રેક્ટમમાંથી થાય, નોઝમાંથી થાય. પછી ટૂથના એક્સ્ટ્રેક્શન પછી જો હેમરેજ થતું હોય તો ત્યારે પણ તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. અને વેરિકોઝ વેઇન, બરાબર, વેરિકોઝ વેઇન ઓફ અ લિમ્સ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી, અને જ્યારે વેરિકોઝ વેઇન પેઇનફુલ હોય ત્યારે પણ તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. હેમરેજ ઇન અ મેલિગ્નન્ટ અલ્સર. મેલિગ્નન્ટ અલ્સરમાંથી જ્યારે હેમરેજ થતું હોય ત્યારે પણ તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. નાવ અનધર ઇન્ડિકેશન ઓફ મિલીફોલિયમ ઇઝ ધેટ, હવે તમને ખબર છે કે પેશન્ટની ટેન્ડન્સી હેમરેજિક છે, પેશન્ટને ઇઝીલી હેમરેજ થાય છે અને હેમરેજ થયા પછી બહુ જલ્દી સ્ટોપ નથી થતું. તો એવા પેશન્ટમાં બિફોર કન્ડક્ટિંગ એની સર્જરી, કોઈ પણ સર્જરી કે પછી ટૂથ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવાની પ્રોસિજર હોય તો એ સર્જરી કન્ડક્ટ કરવા પહેલાં જો એ પેશન્ટને મિલીફોલિયમ અથવા તો લેકેસિસનો ડોઝ જો આપવામાં આવે તો સર્જરી પછીના કન્સિક્વન્સીસ તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકો. સો આફ્ટર એન ઓપરેશન and the wound has been before operation you can give this millefolium for the prevention of consequences after surgery. Now another indication is that after an operation કર્યા પછી
કોઈ બી ઇન્સિઝન આપવામાં આવે છે, ઇન્સિઝનનું પ્રોપરલી હિલિંગ થઈ ગયા પછી પણ જો એ વુન્ડમાંથી બ્રાઇટ રેડ કલરનું બ્લડ ઉઝ થતું હોય આફ્ટર એની એક્ઝર્શન, ફિઝિકલ કોઈ પણ એક્ઝર્શન કરવામાં આવે ત્યાર પછી એ વુન્ડમાંથી જો બ્રાઇટેડ કલરનું બ્લડનું ઉઝિંગ થતું હોય અને આપણે એ વેરીફાઈ કર્યું હોય કે પેશન્ટની ટેન્ડન્સી હેમરેજિક નથી અને એમ છતાં પણ જો એ વુન્ડમાંથી બ્લીડિંગ થાય છે, ઉઝિંગ થાય છે બ્રાઇટ રેડ કલરનું બ્લડ, તો તમે રિલેટ કરી શકો કે આ કન્ડિશન પેશન્ટને કોઈપણ ટાઈપના હાર્ટ ટ્રબલ છે એને કારણે ડેવલપ થઈ છે. તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો કે હેમરેજિક ટેન્ડન્સી નથી પણ હાર્ટ ટ્રબલને કારણે વુન્ડમાંથી ઉઝિંગ થાય છે કન્ટિન્યુઅસલી, તો ઇન દેટ સિચ્યુએશન ઓલ્સો યુ કેન યુઝ ધીસ મિલીફોલિયમ. ઓકે, હવે જે જોયું આપણે એ પ્રમાણે કે બ્લીડિંગની ટેન્ડન્સી હોય તો કોઈ પણ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા પહેલાં તમે મિલીફોલિયમ અથવા તો લેકેસિસ આપીને કન્સિક્વન્સીસ અટકાવી શકો છો. જો વાયોલન્ટ કન્જેશન, મિલીફોલિયમમાં યુઝ્યુઅલી શું જોવા મળે છે કે હેમરેજ થયા પછી વાયોલન્ટ કન્જેશન જોવા મળે છે અને પેશન્ટમાં ટેન્ડન્સી હોતી નથી કે વાસ્ક્યુલર જે ડેમેજ થયું છે જે ઇઝીલી હીલ થઈ જાય, ટિશ્યુનું ઇઝીલી હિલિંગ થવા માંડે. હાઇપરેમિયા ડેવલપ થાય છે બ્રેઇનમાં અને ફેસમાં, તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકાય છે. બરાબર. તો હેમરેજિક ટેન્ડન્સી, then no tendency to repair the vascular tissues, hyperemia of the brain and red face. Milefolium is indicated. Now head symptoms. There is a fullness of the head. કન્જેશનના લીધે પેશન્ટને હેડમાં એકદમ ફૂલ સેન્સેશન થાય, બટ ધીસ કન્જેશન ઇઝ વિદાઉટ ફીવર. પેશન્ટને કન્જેશન થાય, હેડેક થાય, ફૂલનેસ ફીલ થાય, બટ ધીસ ફૂલનેસ એન્ડ કન્જેશન ઇઝ વિદાઉટ ફીવર, વિચ ઇઝ વેરી peculiar about મિલીફોલિયમ. A rush of blood from chest to the head like a surging. પેશન્ટને એવું ફીલ થાય કે ચેસ્ટમાંથી હેડ તરફ કન્ટિન્યુઅસલી બ્લડનું ફ્લો થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક વોટર ટેન્ક હોય જે નીચે મૂકી હોય અને મોટર થ્રુ એને ઉપર પાણી સપ્લાય કરવામાં આવતું હોય ત્યારે કેવી ફોરવર્ડ અપવર્ડ મૂવમેન્ટ થાય વોટરની, એ ટાઈપનું પેશન્ટને ફીલ થાય, દેટ સર્જિંગ ઓફ બ્લડ ફ્રોમ ચેસ્ટ ટુ ધ હેડ, અને એ બી કન્ટિન્યુઅસલી વાયોલન્ટ સર્જિંગ ઓફ બ્લડ ફ્રોમ ધી ચેસ્ટ ટુ ધી હેડ. તો ટિપિકલ એ સેન્સેશન થાય સર્જિંગ ઓફ બ્લડનું. અલોંગ વિથ દેટ પેશન્ટને વાયોલન્ટ હેડેક ડેવલપ થતો હોય છે. દેટ હેડેક ઇઝ ડ્યુ ટુ કન્જેશન, અને કન્જેશનને કારણે ઓક્સિપિટલ રિજનમાં પેશન્ટને પેઇન થાય છે અને દેટ પેઇન ઇઝ એગ્રાવેટેડ બાય સ્ટૂપિંગ. કેમ? બિકોઝ ઓફ કન્જેશન છે, બહુ બધું બ્લડ સર્ક્યુલેશન થાય છે હેડ તરફ, બ્રેઇન તરફ, અને જ્યારે આવા કન્જેશન સાથે જો પેશન્ટ સ્ટૂપ કરે, ફોરવર્ડ બેન્ડ કરે, તો એને ઓબ્વિયસલી આ પેઇન ઇન્ક્રીઝ થવાનો જ, સો એગ્રાવેટેડ બાય સ્ટૂપિંગ. નાવ આઈઝ સિમ્ટમ્સ. બિકોઝ ઓફ કન્જેશન આઈઝમાં પણ કન્જેશન થાય છે, સો પેશન્ટ ડેવલપ ધ બ્લડ શૂટ આઈઝ. આઈઝમાં શાર્પ પેઇન થાય છે અને અલોંગ વિથ દેટ રૂટ ઓફ નોઝમાં પેશન્ટને પેઇન થાય છે. આઈઝ કેવી થઈ જાય તો રેડ, કન્જેસ્ટેડ, એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેર ઇઝ સો મચ કન્જેશન ધ વિઝન ઇઝ ડિસ્ટર્બ્ડ એન્ડ વિઝન બીકમ ફોગી. ધુમાડામાં જેવું આપણને ધૂંધળું અને બ્લર દેખાય ને, તો એવું જ બ્લર પેશન્ટને કન્જેશનને કારણે દેખાય. Okay, now ear symptoms. Patient develop noise in the left ear, and because of that noise patient startled easily. Sensation as if cold air passing out of ear. ઇયરમાંથી કોલ્ડ એર જાણે પાસ થતી હોય એ ટાઈપના પેશન્ટને સેન્સેશન થાય. એન્ડ શાર્પ પિયર્સિંગ ટાઈપ ઓફ પેઇન ઇન ઇયર ઓર ઇયરેક. નાવ નોઝ સિમ્ટમ્સ. એપિસ્ટેક્સિસ with congestion to head and chest. ચેસ્ટથી હેડ તરફના કન્જેશનને લીધે કેટલીક વાર આઈઝમાં પણ કન્જેશન ડેવલપ થાય છે અને નોઝમાં પણ કન્જેશન ડેવલપ થાય છે. જ્યારે નોઝમાં કન્જેશન થાય છે ત્યારે નોઝમાંથી એપિસ્ટેક્સિસ થાય છે. એપિસ્ટેક્સિસ મીન્સ બ્લડ ફ્રોમ ધી નોઝ, discharge of blood from the nose. So epistaxis with congestion of head and chest. Face become red without fever. Redness of face, flushes of the face without fever. Venous face. Now tooth symptoms.
પેન ઇન અ ટીથ ફ્રોમ હોટ થિંગ્સ. યુઝ્યુઅલી એવું જોવા મળતું હોય છે કે ટીથ પેન જનરલી કોલ્ડ થિંગ્સ કન્ઝ્યુમ કરવાથી ખાવાથી થાય છે, પણ મિલીફોલિયમમાં હોટ થિંગ્સને કન્ઝ્યુમ કરવાથી, હોટ થિંગ્સ ખાવા પછી પેશન્ટને ટીથમાં પેન થાય છે. ઓકે, નાવ થ્રોટ સિમ્ટમ્સ. થ્રોટ ઇઝ વેરી રેડ, અલ્સરેટેડ એન્ડ બ્લીડ ઇઝીલી. થ્રોટમાં પણ કન્જેશન ને કારણે અલ્સરેશન ડેવલપ થઈ શકે અને કેટલીક વાર બ્લીડિંગ પણ થાય છે. અનધર ઇન્ડિકેશન ઇઝ સ્ટમકમાં પેશન્ટને એમ્ટી હંગ્રી ફિલિંગ થાય, સ્પેશિયલી મોર્નિંગમાં. અલોંગ વિથ દેટ એમ્ટી હંગ્રી ફિલિંગ પેશન્ટને બર્નિંગ જોવા મળે છે. દેટ બર્નિંગ ઓફ એબડોમેન એન્ડ સ્ટમક ટ્રાવેલ ટુ ધી ચેસ્ટ. દેટ એટલે બર્નિંગ, સ્ટમકની બર્નિંગ ચેસ્ટ સુધી અપવર્ડ ટ્રાવેલ થાય છે. ઓકે, અને પેશન્ટને વોમિટિંગ ઓફ બ્લડ પણ જોવા મળે છે. વોમિટિંગમાં બ્લડ જોવા મળે છે. અનધર ઇન્ડિકેશન of this millefolium is for the hemorrhage of typhoid fever. Okay, bleeding piles માં ઇન્ડિકેટેડ છે. દેન બ્લીડિંગ કોન્ડાઇલોમેટા ઓફ એનસ, તો એમાં પણ આપણે મિલીફોલિયમ આપી શકીએ ઇફ સિમ્ટમ સિમિલારિટી આર ફાઉન્ડ. નાવ યુરિનરી સિમ્ટમ્સ. The urine of millefolium is bloody. So presence of blood in the urine, sometimes we found the clots of blood in the urine, and this is after prolonged standing. જો વધારે તમે ઊભા રહો છો ત્યાર પછી પેશન્ટને યુરિનમાં બ્લડ જોવા મળે છે. પહેલાં શું થાય, તો પેન ચાલુ થાય. પેન કિડની રિજનમાં થાય. દેટ પેન ઇઝ ફોલોડ બાય બ્લડી યુરિન, અને ક્યારેક ક્યારેક વધારે પડતું ઊભું રહેવાથી અથવા તો સ્ટેન્ડિંગથી પણ એગ્રાવેશન થઈ શકે. એન્ડ ધીસ સિચ્યુએશન ઇઝ લાસ્ટિંગ ફોર મેની ડેઝ. એન્ડ યુ કેન ઓલ્સો ફાઉન્ડ ધ ઇનકન્ટિનન્સ ઓફ યુરિન, મીન્સ બ્લેડરનો કંટ્રોલ લોસ થઈ જાય. ઓકે, નાવ menstruation. Menses of this millefolium is very profuse, protracted, means patient weak થઈ જાય menstrual phase માં, with cramps in the uterus. Uterine cramps, profuse protracted menses, which is seen usually after abortion or during labor, and continuous oozing of bright red blood. ઓકે, કે અબોર્શન પછી અથવા તો ડ્યુરિંગ લેબર કન્ટિન્યુઅસ બ્લીડિંગ થતું હોય, પેશન્ટને બ્રાઇટ રેડ કલરનું ફ્લુઇડિક હોય અને એની સાથે પેશન્ટ બહુ જ વીક થઈ ગયું હોય, પ્રોટ્રેક્ટેડ થઈ ગયું હોય, તો યુ કેન થિંક ઓફ ધીસ millefolium. Another indication for this millefolium is for the varicose ulceration. અને વેરિકોઝ અલ્સરેશન જો લેડીને આફ્ટર ડિલિવરી ડેવલપ થયા હોય બિકોઝ ઓફ પ્રોલોંગ હાર્ડ લેબર, અને એમાં બહુ જ પેઇન થતું હોય અને અલ્સરમાંથી બહુ જ વધારે પડતું બ્લીડિંગ થતું હોય, તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ તમે મિલીફોલિયમ આપી શકો. વેરિકોઝ વેન ઓફ અ લેગ અલ્સરેટ એન્ડ બ્લીડ ઇન અ પ્રેગ્નન્ટ વુમન આફ્ટર હાર્ડ ડિલિવરી, પ્રોલોંગ ઓબ્સ્ટિનેટ બ્લીડિંગ, તો એવી કન્ડિશનમાં પણ તમે આપી શકો મિલીફોલિયમ. ઓકે, અ વુમન who predisposed to hemorrhage should have a dose of millefolium before going into confinement. મતલબ તમને ખબર છે કે પ્રેગ્નન્ટ લેડીની ટેન્ડન્સી છે હેમરેજની. ઓકે, તો એવી લેડીને ડિલિવરી અથવા તો લેબર પ્રોસિજર કન્ડક્ટ કરવા પહેલાં તમે મિલીફોલિયમનો ડોઝ આપી શકો. એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ તમે આફ્ટર ડિલિવરીની જે કંઈક પણ પ્રોબ્લેમ્સ કન્સિક્વન્સીસ હોય એને અટકાવી શકો, પેશન્ટને રિલીફ આપી શકો, પેશન્ટ માટે ઇઝ વધારી શકો. ઓકે, now another indication is that this millefolium is indicated for suppressed lochia and no milk in the breast. Okay, જ્યારે પણ લોકિયા means discharge of a blood from the uterus after the childbirth, which is approximately about 40 days. તો જો એ લોકિયાનું સપ્રેશન થઈ ગયું હોય, પછી જો બ્રેસ્ટ મિલ્કનું સપ્રેશન થઈ ગયું હોય, તો એની માટે પણ તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. એક્સેસિવ હેવી પ્રોફ્યુઝ પ્રોલોંગ બ્લીડિંગને કારણે જો યુટ્રસમાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હોય તો એની માટે પણ મિલીફોલિયમ તમે યુઝ કરી શકો. ઓકે, now another very important feature of this millefolium is bleeding from the lungs from suppressed menses. જો મેન્સ્ટ્રુએશનનું સપ્રેશન થઈ ગયું હોય અને લંગ્સમાંથી બ્લીડિંગ થતું હોય ઇન્સ્ટેડ ઓફ મેન્સીસ,
મેન્સીસના સપ્રેશનને લીધે પેશન્ટને લંગમાંથી બ્લીડિંગ થવાનું શરૂ થઈ ગયું હોય તો એવી સિચ્યુએશનમાં તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. સપ્રેસ મેન્સીસને કારણે પેશન્ટને કન્વર્ઝન પણ ડેવલપ થઈ શકે. ઓકે, વિચ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ પિક્યુલારિટી ઓફ મિલીફોલિયમ. તો બે વસ્તુ છે, મેન્સીસના સપ્રેસ થવાને કારણે ક્યાં તો કન્વર્ઝન ડેવલપ થાય, ક્યાં તો પછી લંગમાંથી બ્લડ એક્સપેક્ટોરેશન જોવા મળે છે. ઓકે, સો congestion of blood towards the heart. Then fever of millefolium is continuous and high fever. જ્યારે પણ પેશન્ટને ફીવર હોય તો કન્ટિન્યુઅસ ફીવર હોય અને હાઈ ફીવર હોય. You can relate this remedy with arnica as well as ledampal. Now, repertory portion of millefolium. So in Kent, in Bonninghausen as well as in Boric repertory, which are the rubrics are given under the heading of millefolium. So let's see. First we see the Kent repertory. Abdomen, pain, menses during. Bladder, caliculi. Chest, hemorrhage. Fever, continued fever, hemorrhage. Generalities, hemorrhage. Genitalia, female, menses bright red. Genitalia female, menses copious. Genitalia female, menses protracted. Genitalia female, metrorrhagia. Mind forgetful. Mind hysteria. Mind work mental impossible. Nose epistaxis. Urine bloody. Vision foggy. These are the rubrics which is given under the heading of millefolium in Kent repertory. Now Boric repertory. Female sexual system, leukorrhea, occurrence, modalities, infant, little, girl, in. Next, female sexual system, menstruation, menorrhagia, profuse, premature flow, protracted. Next, female sexual system, menstruation, menstrual blood, bright red. Fever, type of fever, enteric, typhoid. Next is fever, concomitant, hemorrhage. Then nervous system, brain, epilepsy in bracket grand mal epilepsy, cause concomitant menstrual disturbance from. Next is nose, internal nose, bleeding, epistaxis. Next is type of blood, bright red. From Bonninghausen repertory. Abdomen, left, blood, bright, circulation, palpitation, bloody expectoration with. Next is cough, expectoration, hemorrhage. Ear left. Next is face left. Next head internal half of one right, means migraine. Hypochondria left, upper extremities a sleeping feeling, arm. Then urine bloody. So these are the rubrics which is given in different repertories. I hope you can understand the millefolium. Thank you so much for watching.